तेंदुए को पकड़ने के लिए बेलगाम पहुंची विशेष टीम। चव्हाट गली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। मडिकेरी में सिद्धरामैया पर हुआ हमला एक सोची समझी साजिश। जार की होली। पर्याप्त बस सेवा की मांग के साथ छात्रों का रास्ता रोको। पर्याप्त बस सेवा की मांग के साथ छात्रों का रास्ता रोको। तेंदुए को पकड़ने के लिए बेलगाम पहुंची विशेष टीम। बेलगाम में 2 सप्ताह से अपना घर बना चुके तेंदुए की खोज के लिए वन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बेलगाम गोल्फ कोर्स से सटे बेलगाम क्लब परिसर में जमा फोर्स का उच्च अधिकारियों ने मार्गदर्शन किया। डीसीपी रविंद्र गडाड़ी, एसीपी नारायण भरमणी और वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए का पता लगाने के ऑपरेशन के बारे में सोच विचार करने के बाद ऑपरेशन शुरू किया। गोल्फ मैदान, हनुमान नगर, कुवेम्पु नगर, दूरदर्शन नगर, जाधव नगर और कैंप क्षेत्र के लोगों को पुलिस विभाग ने लाउड स्पीकरों के माध्यम से ऑपरेशन की जानकारी दी है और किसी को भी घर से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी है। तेंदुए का पता लगने पर गोली चलाकर बेहोश करने के लिए विशेष शार्प शूटरों को भी इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया है। वन और पुलिस विभाग ने तेंदुए को आज रात तक अपने जाल में फंसाने का संकल्प लिया है। ಈ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಈ ಚಿತಾ ಲೆಪರ್ಡ್ ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಜಾಧವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಿಲ್ ಬಂದ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು 150ರಿಂದ 200 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು 1ರಿಂದ 2 ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಪೊಲೀಸರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಕೋಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ತಾಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು 150 ಎಕರೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಜಾಗ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದೇ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಜಾಗ ಉಳಿದಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ 200 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಮಾರು ನಾವು ಈಗ 1 ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೋಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಅದೇನು ಪ್ರೂವ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ಡಿಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ, ನೀವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋನು, ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನನು ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಸುಮಾರು ನಮ್ದೊಂದು 100 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅವರು ಒಂದು 100 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೋಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಸೆ. 2-3 ದಿನದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಏನೋ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಮರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ನನಗೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಗಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಈಗ 2-3 ದಿನದಿಂದ ಏನೋ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಜನರನ್ನ ಭಯ ಹೋಗ್ಲಾರ್ಸೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಈಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ. ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬಡಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ ಅದೇನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತದೇನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಬೋನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 2 ಜನ ಇದಾರೆ, ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಗದಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಗಾಣಿ SF ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಖಾನಾಪುರ SF ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಜನ RFO ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. चव्हाट गली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चव्हाट गली बेलगाम में मंदिर ट्रस्ट और लोक गोकुलाष्टमी उत्सव मंडल द्वारा RTO सर्कल के करीब मौजूद वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। परंपरागत रूप से पिछले 94 वर्षों से चल रहे इस आयोजन में युवाओं ने ढोल ताशों के साथ नृत्य कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया। इस अवसर पर आंखों पर पट्टी बांधकर घड़ा तोड़ने का पारंपरिक खेल का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि हम पिछले 94 सालों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को 100 साल के मौके पर भव्य तरीके से मनाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया कि मडिकेरी में सिद्धरामैया पर हुआ हमला एक सोची समझी साजिश। जार की होली मडिकेरी में सिद्धरामैया पर अंडे फेंकने की घटना पूर्व नियोजित थी। इसमें प्रभावशाली स्थानीय नेता शामिल है। KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली का बड़ा बयान, इस मामले की पुलिस को उचित जांच करनी चाहिए। इन्होंने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब गए थे तब उन्होंने सरकार पर सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया था। इनके राज में ऐसे आए दिन हो रहा है। इन्हें चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधार कर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕಾರನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ್ದಾರ ನಾಯಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಆದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆಗ್ತೈತೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಲೋಪಗಳಾಗೇ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿಭಟನೆವರೆಗೆ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಟೌಟು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ಸೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದೇ ಅಜೆಂಡಾ ಅದೇ. ಹಂತವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ತರ್ತಾರಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ. ದೇಶದ ಪರವಾಗಿರೋರು ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ನೆಹರು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅದೇ ಸಾವರ್ಕರು, ಗೋಡ್ಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ DK ಶಿ ಅವರು ಸಹ ಅಂತರ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಇವ್ರ ಏರಿಯಾದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಡಿಕೇರಿ ಘಟನೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ 26ಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನು ಜನವರಿ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜನವರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು, ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು BJP ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ದೂರ ತಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಏನದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. 75 ಅವ್ರದ್ದು ಮಾನದಂಡ ಇದೆ, 80 ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. 2 ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಒಂದಂತರೂ ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. पर्याप्त बस सेवा की मांग के साथ छात्रों का रास्ता रोको। बेलगाम के मच्छे ग्रामीणों और छात्रों ने सड़क जाम कर पर्याप्त बस सेवा प्रदान करने की मांग की। इन्होंने कहा कि छात्रों को आने जाने के लिए पर्याप्त बस नहीं है, जिसकी वजह से छात्रों को बस के दरवाजों पर लटक कर सफर करना पड़ रहा है। इस संबंध में KSRTC के अधिकारियों से कई बार अनुरोध भी किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे आक्रोशित छात्रों और ग्रामीणों ने आज शुक्रवार को खानापुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बेलगाम ग्रामीण पुलिस ने मौके का दौरा किया और प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर नहीं माने। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें बस सुविधा उपलब्ध कराने का लिखित वादा नहीं मिल जाता, तब तक धरना वापस नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस ने की भाजपा की नफरत की राजनीति को खत्म करने की मांग। बेलगाम जिले के रामदुर्ग तालुक के ब्लॉक कांग्रेस द्वारा BJP के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि सिद्धारमैया इनके हाल ही में किए गए कोडागू और मडिकेरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इनकी कार को रास्ते में रोक दिया, काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर अंडे फेंके। सत्ताधारी मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री CT रवि आए दिन भड़काऊ बयान देकर समाज में अशांति का माहौल बना रहे हैं। इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। देश और प्रदेश में BJP पार्टी राज कर रही है। हम भारतीय होने के नाते हर दिन संविधान के लिए अपमानजनक बयानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में राज्यपाल मध्यस्थता करते हुए सरकार को निर्देश जारी करे। इस अवसर पर रामदुर्ग ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। रामदुर्ग से बेलगाम एक्सप्रेस के लिए ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗುಂಡಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಏನೊಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋಗಿರೋದು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನ ಹಲವಾರು ಕೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के चलते गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार तक पहुंच गई। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हसिया, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोल दिया था। इनमें दोषी करार दिए गए 11 लोग भी शामिल थे। दंगाइयों ने बिल्किस, उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उन सभी को बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई। 6 लापता हो गए। केवल 3 लोगों की जान बच सकी। इनमें बिल्किस, उनके परिवार का एक पुरुष और एक 3 साल का बच्चा शामिल था। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेहोश रही। घटना के बाद बिल्किस लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर लिखा। यहाँ तक कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में तब ले जाया गया जब वो गोधरा के राहत कैंप में पहुंची। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया। बिल्किस बानो को कई धमकियां मिली। उन्हें करीब 20 बार घर बदलने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। केस सीबीआई के हाथ में आया तो मामले में 11 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल जून में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में दोषी कैदियों की रिहाई के लिए राज्यों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे। इस नीति के अनुसार बलात्कार के दोषी जेल से समय से पहले रिहाई के हकदार नहीं थे। हालांकि गुजरात के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राज्य की रेमिशन पॉलिसी के तहत इन दोषियों की जल्द रिहाई पर विचार करने के लिए कहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रिहा हुए दोषियों का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। रेप के दोषियों का इस तरह स्वागत इस देश में पहली बार नहीं है। जो सरकार महिला सम्मान और बेटियों की बात करती है, अल्पसंख्यकों के मामलों में इनका ये सम्मान कहाँ चला जाता है। ऐसे खूनकार दरिंदे अब खुले में सांस लेने लगेंगे तो देश में महिला सुरक्षा का क्या होगा। इसी पूरे मामले पर नेशनल वीमेंस फ्रंट की लूबना महनाज ने ये प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं इन्होंने बिल्किस बानो केस में क्या कहा है। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ, जब ये रिलीज़ हुआ, जब ये कॉन्विक्ट्स बाहर आए थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एक एंग्विश थी, एक सौरव था और कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल था कि हर एक ख़वातीन जो है ये महसूस कर रही थी कि शी हैज़ बिन बिट्रेड। जो ख़वातीन ख़ास करके बिल्किस बानो जो लड़ाई लड़ रही थी और उन्होंने कहीं कहीं सोचा था कि हाँ मुझे जस्टिस और एक उम्मीद मिली थी कि हाँ मेरे साथ इंसाफ हुआ है। आज अगर से हम उनसे सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जवाब हमें नहीं मिलेगा।
शी क्लियरली सेड दैट हाँ मुझे यकीन था ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट्स कि मुझे इंसाफ मिला है, मगर आज जब हम देखते हैं कि ये 11 कॉन्विक्ट्स को किस तरीके से रिहा किया गया और किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, तो मुझे लगता है कि बेशक वो सदमे में है, उनके साथ हम तमाम लोग भी बिल्कुल सदमे में हैं। और जैसे मैंने कहा, सदमे से ज़्यादा इट्स मोर ऑफ अ बिट्रियल ऑफ द राइट फॉर एवरी बेटी ऑफ द सोसाइटी। हर हिंदुस्तान के हर वो बेटी के लिए ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा बर्ताव ऐसे हादसों को लेकर ये होना चाहिए कि एक बेटी पे वार हर बेटी पे वार होता है। तो इसका क्या हाल है मैम? आप सिविल सोसाइटी को क्या कहेंगे कि जब इस तरह के मामला हों तो सिविल सोसाइटी कैसे रिएक्ट करे, क्या करे? मैं चाहती हूँ कि सिर्फ चंद एक्टिविस्ट ही नहीं, सोशल एक्टिविस्ट या दूसरे लॉयर्स या वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड सोसाइटी, सिर्फ वो ही नहीं, हर एक सिविल सोसाइटी का हर एक अफराद इस मसले को उठाए, अपनी आवाज़ों को बुलंद करे और बयां करे कि ये कैसा एक मिसयूज ऑफ पावर है। ये कंप्लीट मिसयूज किया है उन लोगों ने पावर को, और ये तमाम हिंदुत्व कॉन्विक्ट्स को बचाने के लिए साजिश रची गई है कि इट्स अ क्लियर मैसेज दैट यू आर गिविंग आउट कि आप कोई भी जुर्म कर ले, यू कैन इजीली गेट अवे। और मुझे लगता है कि दिस इज नॉट द राइट मैसेज दैट वी आर सेटिंग आउट फॉर एवरी वुमेन इन आवर कंट्री। उससे ज्यादा व्हाट इज द मैसेज दैट वी आर गिविंग आउट टू द फ्यूचर जनरेशन कि आप इतना संगीन जुर्म कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे स्कॉट फ्री इवन इफ इट्स टेकन सो मेनी ईयर्स। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं जो हादसा बिल्किस जी के साथ गुजरा था? मुझे लगता है कि 3 मार्च 2002 का दिन वो अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएगी। एक दिल रोंद देने वाला, हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट, आई थिंक वो एक बहुत एक छोटा लफ्ज होगा बयान करने के लिए कि उनके साथ क्या गुजरा था उस दिन, जब जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के जा रही थी, किस तरीके से एक प्रेग्नेंट औरत, 5 महीने प्रेग्नेंट, आई थिंक हर एक खवातीन जो हमारी सोसाइटी में है, दे कैन रिलेट हाउ पेनफुल इट वुड हैव बीन फॉर अ वुमन लाइक हर टू गो थ्रू व्हाट शी हैज गॉन। एक प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसके साथ जुल्म किया गया, रेप किया गया, यहाँ तक कि रेप ही नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स की जान ली गई, उसके सामने जबरदस्ती दूसरी औरतों को भी रेप करते हुए उसको मजबूर किया गया कि वो देखे। और उससे ज्यादा खौफनाक, उसकी 3 साल की बच्ची को उसके हाथ से छीनते हुए पत्थर पे दे मारा और उसकी जान वहीं चली गई। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? क्या आप अभी भी ये जस्टिफाई करेंगे दैट इट इज ओके टू लेट दिस क्रिमिनल वॉक फ्री इन अ सोसाइटी? आपको क्या लगता है कि ये बिल्किस जैसी बेटी विल बी ऑल राइट? क्या वो नॉर्मली अपनी जिंदगी गुजार सकती है जब वो क्लियरली कह रही है कि जैसे तैसे अब मैं अपनी जिंदगी गुजार रही थी, कि हाँ मेरे कल्प्रिट्स जो है वो सलाखों के पीछे हैं। जब कभी वो परोल पर भी बाहर आते थे वो सहम जाती थी, डर जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि ये बेटी अपनी जिंदगी अभी भी खौफ में गुजारे? Doesn't she not deserve to live a life without fear and security? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो 15 अगस्त को बड़े शान से औरत की नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी के सम्मान की बात कर रहे थे, नारी की सुरक्षा की बात कर रहे थे, I think he should justify his stand by intervening in this issue। और वो बेटी को उसका हक देना चाहिए जो आज गुहार लगा रही है that I don't feel secure। हाँ मैं नारी हूं, लेकिन क्या मैं सुरक्षित हूं? ये सवाल हर बेटी को पूछना चाहिए, बिल्किस बानो के लिए नहीं, हर वो औरत के लिए जिसकी लड़ाई ये है अपनी जिंदगी बेखौफ होकर जीने के लिए। तो सिविल सोसाइटी आगे आए और इसके खिलाफ? जी हाँ, हर एक सिविल सोसाइटी का हर एक मेंबर, हर एक अफराद जो है अपनी जिम्मेदारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, विदाउट इवन सेइंग दैट यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम, फॉर वंस अगर से ये हादसा डजंट सेंड chills down your spine and doesn't make you stand up and say this is wrong, then I'm sorry to say you have failed on all humanitarian ground। आप में इंसानियत बची ही नहीं है अगर से आप जस्टिफाई करेंगे कि this is okay। अगर से हम लोग ये नॉर्मलाइज करेंगे तो फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर से हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नमूना पेश करना है, वी नीड टू स्टैंड अप एंड वी नीड टू स्टैंड अप वेरी स्ट्रॉन्ग।
चीनी सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से संबंधित 2 AK-47 राइफल की चोरी की घटना बेलगाम में सामने आई है। बेलगाम तालुक के हालबावी में चल रहे आईटीबीपी नक्सल विरोधी प्रशिक्षण शिविर में से चोरी हुए हैं ये 2 AK-47 राइफल। प्रशिक्षण के लिए मदुरै से आए आईटीबीपी 45वीं बटालियन के जवान राजेश कुमार और संदीप मीणा के AK-47 राइफल चोरी हो गई है। 17 अगस्त को राइफलों को सोते समय नियमित सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन सुबह राइफलें गायब थी। मामले की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आपातकाल की घोषणा कर दी। पुलिस ने व्यापक तलाशी शुरू कर दी है। अब क्राइम ब्रांच की डीसीपी पीवी स्नेहा के नेतृत्व में AK-47 राइफल की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। काकती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के AK-47 राइफल का चोरी होना बहुत ही गंभीर विषय है।